रसूलना सल्ले अला मुहम्मदी सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदी। खौफ न रखना रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदीन सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदीन। मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालो, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। इसी बेखुदी में कहीं खो न जाओ, तड़प कमने वाले तरे पा रही है। दो आलम का दाता मेरे सामने है कि काबे का काबा मेरे सामने है। अदा क्यों न फर्ज़े मोहब्बत करूं मैं, खुदा की खुदाई झुकी जा रही है। मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालो, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। इसी बेखुदी में कहीं खो न जाओ, तड़प कमले वाले तरे पा रही है। कि फरमाया हकीने कि प्यारे मोहम्मद हमारे हो तुम, हम तुम्हारे मोहम्मद। हमें अपने जल्बों में ऐ कमले वाले तुम्हारी सूरत नजर आ रही है। मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालो, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। इसी बेखुदी में कहीं खो न जाओ, तड़प कमले वाले तरे पा रही है। फकीरी की मुझे नहीं है सलीका, ना आता है कुछ मांगने का तरीका। इधर भी निगाहों में
करम कमली वाले ज़माने की झोली भरी जा रही है। मैं सिजदा करो या कि दिल को संभालो, मोहब्बत की चौकाट नजर आ रही है। खुदी में कहीं खो न जाओ, तड़प कमली वाले तरे पर रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। সম্মানিত হাজিরিন, আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, মেহরবানি করে আমাদের মধ্যখানে কিছু ফাঁকা আছে, মাহফিলের আদব রক্ষার্থে আপনারা যারা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনারা একটু ভিতরে এসে বসে যান। ফাঁকাগুলো একটু সামনে আগে বসেন, সুন্দর দেখা যাবে। আসসালামু আলাইকুম। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لوليه والصلاة والسلام لأهلهما. أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه تعظيما له وتوقيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا. أردت محبته. اللهم صل على وعلى آل سيدنا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم مولانا محمد وعلى آل سيدنا. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم
لم يدانوه في علم ولا كرم اللهم مولانا محمد وعلى آل سيدنا الله 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 সবাই একসাথে আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله نور محمد نور محمد صلى الله لا إله إلا الله 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 तेरे नबियों का सदका चारों यारों का सदका तेरे नबियों का सदका चारों यारों का सदका कर दिया तो अब कर दिया तो कर दिया तो अब कर दिया तो सरवर आलम का सदका अल्लाह 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 कायल हूँ मैं वलियों का अब्दुल कादिर जिलानी का कायल हूँ मैं वलियों का ख्वाजाए अजमेरी का मानते हैं हम जब दिल से मानते हैं हम जब दिल से कहना आला हजरत का अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم অধ্যকার বেবারিয়া সুগঞ্জ আলমনগর রহমানিয়া নকশবন্দিয়া দরবার শরীফের মহান পীর মুর্শিদ रहनुमाए शरीयत व तरीक़त हादी दीन मिल्लत
मुनाज़िर अहले सुन्नत, शेखुल हदीस, उस्ताजुल उलमा वल असातिज़ा, शेखुल फ़िक़्ह व तफ़सीर, हज़रतुल हाज अल्लामा अलहाज मोहम्मद अब्दुल हक नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैहि सप्तम पवित्र उर्स मुबारक उपलक्षे পাশাপাশি হযরত আব্দুল হক রহমাতুল্লাহ আলাইহি সুন্নিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসার হেফজখানার ছাত্রদের পাগড়ি প্রদান অনুষ্ঠান 2025 সম্মানিত সভাপতি হুজুরের সম্মানিত সুযোগ্য আওলাদ আলহাজ হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হামিদুর রহমান নকশবন্দি সাহেব কিবলা মুদাসিল্লাহ, অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথিবর্গ, হযরতে আলোচক মণ্ডলী, বিলখুসুস আমার পূর্বে যিনারা তাকরীর পেশ করেছেন হযরতুল হাজ আল্লামা কাজী মুহিউদ্দিন মোল্লা সাহেব মুদাসিল্লাহ, হযরত মাওলানা মুফতি আরিফুল ইসলাম আল কাদরি, মুফতি সাঈদুর রহমান রাজবি সহ আমার ডানে এবং বামে নিহায়ত কাবিল এহতেরাম হযরত উলামায়ে কেরাম, সমবেত ব্রাদারান ইসলাম, যারা দেখান দেখে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান দেখছেন এবং শুনছেন, সর্বস্তরের মুসলিম মিল্লাত রহমানি ওয়া রাহিমাকুমুল্লাহ। রব্বুল আলামিনের দরবারে আমরা শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমাদেরকে এমন এক হস্তি বাবরকতের, এমন এক শখসিয়ত, এমন এক ব্যক্তিত্বের স্মরণে আমাদের জীবনের কিছু অংশ কাটাবার তৌফিক দিয়েছেন, যার জীবনটাই কাটিয়েছে ইলমে দ্বীনের খেদমতে। এর চেয়ে বড় খুশকিসমতি, বড় ভাগ্যের আর কিছু হতে পারে না। আমরা তো মনে করি ওলিউল্লাহ এক বিষয়, আলেম ওলামা অন্য বিষয়। এটা আমাদের ভুল ধারণা। তবে বাস্তবতা হলো, যিনি যত বড় আলেম উনি আল্লাহ পাকের দরবারে তত বড় ওলি। আমরা যাদেরকে ওলি হিসেবে চিনি, এনারা শুধু ওলি না, এনারা জগৎ বিখ্যাত বড় বড় আলেম ছিলেন। হযরত পীরানে পীর দস্তগীর গৌসুল আজম জিলানী, আমরা ওনাকে ওলি কুল সম্রাট বলি, পীরোं के पीर বলি, পীরানে পীর বলি, গৌসুল আজম বলি, এগুলা ওনার উপাধি। উনি বলেন, আমি যে গৌসুল আজম হয়েছি, এটি আমি ইলমে দ্বীনের ব্যাপক চর্চা করার ওসিলায় আল্লাহ আমাকে এই মাকাম দান করেছেন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। উনি নিজেই বলেন, দারাসতুল ইলমা হাত্তা সিরতু কুতুবা, আমি ইলমে দ্বীনের দরস তদরিসে লেগে রাত দিন এগুলা করে করে কুতুবুল আকতাব হয়েছে। একটু জোরে বলি। এই রজব মাসে যার ফাতিহা হয়, ওনার নাম কি? খাজা গরিব নওয়াজ সুলতানুল হিন্দ, খাজা মুঈনুল মিল্লাত ওয়াদ দ্বীন, খাজা মুঈনুদ্দিন আজমেরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। আমরা ওনাকে মহান ওলি হিসেবে চিনি, কিন্তু উনি আপন জমানার মহান আলেম ছিলেন। একটু জোরে বলুন।
যিনি যত বড় আলেমে বা আমল, উনি আমার আল্লাহর দরবারে তত বড় ওলি। বলেন তত বড় ওলি। আল্লামা ইসমাইল হক্কি তাফসীর রুহুল বয়ানে এই কথা উল্লেখ করেছেন কি ইজতামা আল উলামা ওয়ালা হাদা, উলামায়ে কেরাম এই কথায় ঐকমত পোষণ করেছেন আল্লাহ লা ইয়াত্তাখিযু জাহিলান ওলিয়া, আমার আল্লাহ কোন মূর্খকে ওলি বানায় না। কথা বলেন, কোন মূর্খকে আমার আল্লাহ ওলি বানায় না। লাউ জানাহু লাআল্লামাহু, আমরা যখন দেখি কোন জেনারেল মানুষ ওলিউল্লাহ হয়ে গেছেন, তো ওনারা বলছেন জেনারেল মানুষকে আমার আল্লাহ ওলি এমনি বানায় না, আগে আলেম বানায়। আগে আলেম বানান, তারপরে ওলি বানাই। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ আলেম বানাইতে ক বছর লাগে? হ্যাঁ, আমরা না বছরকে বছর 14-15 বছর ক্লাসে পড়ে আমাদেরকে পাগড়ি দেওয়া হয়েছে। কথা বলুন ঠিক না? আমার আল্লাহ কোন বান্দাকে আলেম বানাইতে চাইলে সময় কতক্ষণ লাগবে? হ্যাঁ, মুহূর্তের মধ্যে আমার আল্লাহ তার কলবে এলম ঢুকাই দিতে পারে কি পারে না? তো উলামায়ে কেরাম বলছেন কি, আমার আল্লাহ কাউকে আলেম বানাইতে চাইলে, কাউকে ওলি বানাইতে চাইলে আগে তাকে আলেম বানান, এরপরে ওলি বানান, ভেলায়ত দেই। এলম ছাড়া আমার আল্লাহ ভেলায়ত দেন না। উচ্চ আওয়াজে বলুন এই কথা আমাদের কাছে ক্লিয়ার? আমাদের দেশে অনেক বড় বড় ওলি দাবি করে বসে আছে, সূরা ফাতিহা পড়তে জানে না। এরা কি ওলি না ভণ্ড? এদের বিরুদ্ধে বলার দরকার আছে কিনা? ওলি বলতে হবে। আজকে যার আমরা ওরসে আসছি, ওলি হওয়ার জন্য এলম লাগবে। শুধু এলম থাকলে হবে না, সিনা এটাকে রাসূল পাকের ইশক দিয়ে ভরপুর করতে হবে। যেটা আমরা হুজুরের কাছে দেখেছি, রাসূল পাকের কথা বললেই হুজুরের চোখ দিয়ে পানি পড়তো। হাদিসে রাসূল পড়াইতে গেলে হুজুরের চোখ দিয়ে পানি পড়তো। এটা রাসূল পাককে উনি কত যে ভালোবাসতেন এটার প্রমাণ। রাসূল পাকের ইশকের হাদিস আসলে উনি আর সামনে পড়াইতে পারতেন না। এই ওনার সবকটা ছিলই ছাত্রদের কাছে যে নবীজির প্রেমে কাঁদতে হয় কেমনে। একটু জোরে বলুন। এটা প্র্যাকটিক্যাল ইশকে রাসূলের দরস দিতেন হুজুর ক্লাসে। যারা হুজুরের ক্লাস পেয়েছেন এরা ধন্য, আমরাও পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। কারণ ওলি হওয়ার জন্য নবীজির ইশক ছাড়া ওলি হওয়ার কোন সুযোগ নাই। আর ইশকে রাসূল দিয়ে যারা মারা যায়, কবরে যায়, এরা মরা থাকে না, এরা কবরেও জিন্দা। শায়রে মস্ত এই কথা এভাবে বলেছেন, জিন্দা হে वही जीता है वही, जिंदा है वही जीता है वही, वल्लाह वही है वलीउल्लाह। একটু জোরে বলি না সুবহানাল্লাহ। খবরে গেল জিন্দা কারা? একটু সবাই বলেন ওলিউল্লাহ। খবরে গেলে জিন্দা কারা? আর যারা ওলির দুশমন এরা স্থায়ী মরা। আর যারা আবদি মরে যায়
আমার আল্লাহ বলেন তাদের জানাজা পড়িয়েন না। কোরআনে পাক সূরা তওবা আয়াত নাম্বার 84 আমার আল্লাহ বলেন ওয়ালা তুসাল্লি আলা আহাদিম মিনহুম মাতা আবাদা। ইয়া রাসূলুল্লাহ, যার কলবে ঈমান নাই এ মরলে একেবারে মরে যায়, একেবারে মারা গেলে তার জানাজা পড়িয়েন না, এমনকি তার কবরে আপনি দাঁড়াবেন না, তার জিয়ারত করিয়েন না। কোন মুনাফিকের জানাজাও নাই, কোন মুনাফিকের জিয়ারত নাই। এটা অর্ডার কার? আল্লাহর। এই আদেশ কার? আল্লাহর। আর যদি ইমানদার হয়, গুনাহগার হলেও আমার নবীজি তার জানাজা পড়াইতেন। হাদিস ইমামে বাইহাকি তাখরিজ করেছেন, হাদিস মেশকাতেও আছে 336 পৃষ্ঠায় মূল মেশকাতে হাদিস কেন আসছে। আপনাদের মনোযোগ আছে? কোন কষ্ট হচ্ছে? সেটি হচ্ছে মদিনাতে একজন মানুষ মারা গেলেন, আর ওনাকে কাফন পরিয়ে মসজিদের বাহিরে সেখানে জানাজা রাখা হয়, ওই জায়গায় ওনাকে রাখা হলো। আর নবীজিকে খবর দেওয়া হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, একটা লাশ আসছে, আপনি জানাজা পড়াইয়ে দেন। আমার নবীজি হুজুরে পাক থেকে বের হলেন জানাজা পড়াবার জন্য, জানাজার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন। আর ফারুক আজম বলেন ওয়াকালা ওমরু লা তুসাল্লি আলাইহি ইয়া রাসূলুল্লাহ, হুজুর আপনি তার জানাজা পড়াইয়েন না, ফাইন্নাহু রাজুলুন ফাজিরুন। হুজুর এই বদকার মানুষ, পাপিষ্ঠ মানুষ, গুনাহগার মানুষ, আপনি তার জানাজা পড়াইয়েন না। কে বললেন? হযরত ওমর। আপনাদের কি এমন ভাবে শুনতে হবে যাতে অপরকে শোনাইতে হয়? শোনাইতেও পারেন, এভাবে শুনছেন তো না? কষ্ট পাচ্ছেন? আমার সাথে কথা বলতে হবে, ওয়াজগুলা মুখস্থ করে যেতে হবে। শুধু ওয়াজগুলাকে আওয়াজে রেখে দিলে হবে না, কিছু শিখে অপরকে শিখাইতে হবে। কথা বলুন, ঠিক না? লক্ষ্য করুন, আমার নবীজি গেলেন জানাজা পড়াবার জন্য। ফারুক আজম কি বললেন? লা তুসাল্লি আলাইহি ফাইন্নাহু রাজুলুন ফাজির। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি জানাজা পড়ায়েন না, সে পাপিষ্ঠ মানুষ। নবীজি সাহাবারা যারা কাতার বন্দী হয়ে আছেন, জানাজা পড়তে আসছেন, ফালতাফাতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলান নাস। সাহাবায়ে কেরামের দিকে নবীজি মুখ করলেন আর বললেন, হাল রা মিনকুম আহাদুন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি দেখেছো এই বান্দাকে আমিলা আমল ইসলাম, সে কোন ইসলামী আমল করেছে, কোন আমল কি তোমরা দেখেছো? তখন একজন বলে উঠল, নাম ইয়া রাসূলুল্লাহ, হ্যাঁ হুজুর, আমি তার একটা ভালো কাজ করতে দেখেছি। কয়টা? কি দেখেছো? হুজুর আমি তাকে দেখেছি হারাসা ফি সাবিলিল্লাহ, আমি একদিন দেখেছি জিহাদের ময়দানে সাহাবারা গেলেন, আসার সময় সাহাবায়ে কেরাম এক জায়গায় তাঁবু গেড়েছেন, রেস্ট করছিলেন। যিনি মারা গেছেন আমি ওনাকে দেখেছি মুজাহিদ বাহিনীদের পাহারা দিতে। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমি ওনাকে কি দেখেছি? কোথাকে? কোথায়? ইন্ডাস্ট্রিতে মুজাহিদ বাহিনীর পাহারাদার। নবীজি আর কিছু করলেন না। ফাসাল্লাল্লাহু আলাইহি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নবীজি আর কারো থেকে কিছু জানলেন না, জানতে চাইলেন না।
সাথে সাথে নবীজি ওই ব্যক্তির জানাজা নামাজ পড়াই দিলেন। জানাজা তো পড়ালেন। এই বান্দাকে যেখানে দাফন করতে গিয়েছেন পিছে পিছে আমার নবীজিও গেলেন। শুধু গিয়েছেন তাই না, ওই বান্দার কবরে নবীজি নিজের হাতে মাটি দিচ্ছিলেন। উচ্চ আওয়াজে বলুন। কবর হয়ে গেছে, খবর তো নবীজি ওনার সাথে কথা বলতেছেন। আমরা কোন কবরবাসীর সাথে কথা বলতে পারি? সে জ্ঞান আমাদের নাই, এটা আমাদের দুর্বলতা। একটা জ্ঞান আছে ইলমু কাশফিল কবুর। এই জ্ঞান যারা অর্জন করে এরা কবরবাসীর সাথে কথা বলতে পারে। আপনি যদি জ্ঞান অর্জন করেন আমাদের হুজুরের সাথে কথা বলতে পারবেন। আপনি হুজুরের সাথে কথা বলতে পারেন না, এটা আপনার দুর্বলতা। কিন্তু যাদের কাছে জ্ঞান এটা আছে এরা কবরওয়ালার সাথে কবরবাসীর সাথে কথা বলতে পারে। জ্ঞান এটা আগে অর্জন করতে হবে। এখন জ্ঞান অর্জন না করে বলে না সম্ভব না, কি না? লক্ষ্য করুন, আমার নবীজি ওই বান্দার সাথে কথা বলতে গিয়ে বললেন, এই বান্দা, আসহাবুকা ইয়াজুন্নুন, তোমার সঙ্গীরা ধারণা করেছে আন্নাকা মিন আহলিন নার, তুমি জাহান্নামে যাবে, তুমি জাহান্নামে যাবে। তোমার সঙ্গীরা মনে করেছে, কিন্তু আমি আশহাদু, আমি সাক্ষী দিচ্ছি, আন্নাকা মিন আহলিল জান্নাহ, তুমি একজন জান্নাতি মানুষ। ওই বান্দা কোথায়? খবরে। নবীজি উপরে, উপর থেকে বলছেন এরা মনে করেছে তুমি জাহান্নামী, কিন্তু আমি সাক্ষী দিচ্ছি তুমি জান্নাতি। তুমি গুনাহগার হতে পারো, তোমার আকীদা ঠিক ছিল, তুমি মুনাফিক ছিলে না, তুমি গুনাহগার ছিলে ঠিক, তোমার ঈমান ছিল, তোমার আকীদা মজবুত ছিল, তুমি ইমানদার ছিলে, তোমার গুনাহ আমরা ক্ষমা চাইছি, আল্লাহ মাফ করে দিয়েছে। আমরা জানাজা পড়াবার মাধ্যমে তোমার পক্ষে কি চাইলাম? ক্ষমা চাইলাম, আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ কাকে মাফ করবে? ঈমান আকীদা ঠিক থাকলে। ঈমান আকীদা ঠিক না থাকলে হাজারো ইবাদত করুন, হাজারো নামাজ পড়ুন, নামাজ পড়তে পড়তে কপালে দাগ ফেলাই দেন, একটা সিজদাও কবুল হবে না। এক কবি বলে, উসকে লাখ সজদে ভি কাম নেহি আয়েগা, তার লক্ষ লক্ষ সিজদা কাজে আসবে না। উসকে লাখ सजदे भी काम नहीं आएगा, अजमते मोहम्मद से, अजमते मोहम्मद से कल्ब जिसका खाली है, যার কলবে আজমতে মুস্তাফা নাই, নবীর তাজিম নাই, তার লক্ষ লক্ষ সিজদা ইবলিসের সিজদার মতো। এই শিক্ষা হুজুর আমাদেরকে দিয়েছেন, আমরা সবাই হুজুর থেকে এই সবক পেয়েছি। কথা বলেন সবাই, দুই হাত তুলে বলেন ঠিক কিনা? নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া, নকশবন্দিয়া দরবার শরীফ। কি বলছিলাম? গুনাহগার হলো আমার নবী আছেন, আছে কিনা? নবীজি বললেন কলবের মধ্যে আমার ইশক, আমার ভালোবাসা, আমার তাজিম, এটা রাখতে পারো কিনা দেখো। গুনাহগার হয়েও কবরে গেলে আমি তো আছি। নবীজি বললেন কি? শাফাতি ইয়াউমাল কিয়ামতি লে উম্মতি, শাফাতি লে আহলিল কাবায়ের মিন উম্মতি ইয়াউমাল কিয়ামা। নবীজি বলেন কিয়ামত দিবসে
আমি নবীর শপথ থাকবে আমার উম্মতের মধ্যে যারা গুনাহগার, ওই গুনাহগার উম্মতের জন্য আমি নবী সুপারিশ করব। আর আমি সুপারিশ করলে আল্লাহর রহমত করবেন, আর আল্লাহর রহমত পাইলেই জান্নাতের দরজা খুলবে। কেউ আমল দিয়ে জান্নাতে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই। আমার নবীজি কসম করে বলেছেন, মা মিন আহাদিন মিনকুম, তোমাদের মধ্যে কেউ নাই ইউনজিহে আমলহু, তার আমল তাকে নাজাত দিয়ে দিবে, নামাজ তাকে নাজাত দিবে, রোজা নাজাত দেবে, হজ নামাজ নাজাত দিবে, আমল নাজাত দেবে, এরকম কেউ নাই ইল্লা বিরহমাতিল্লাহ। জান্নাতে যাওয়ার একটাই পন্থা, সেটি হলো আল্লাহর রহমত। সেটি হচ্ছে কি? আল্লাহর রহমত। তো আল্লাহর রহমত পাওয়া যাবে কখন? নবীজির সুপারিশ পাইলে। কথা বলুন ঠিক না? নবীর শানে বিয়াদবি করলে আমার নবী সুপারিশ করবেন? নবীজিকে নিজের মতো মনে করে, নবীজির শানে এমন এমন ব্যবহার করে, এমন এমন কথা বলে, কোন মুমিনের মুখ দিয়ে এগুলা বের হয় না। কথা বলুন ঠিক না? এগুলা সব ইহুদির দালাল, ইহুদিদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে। ইহুদিরা আমার নবীর শান সহ্য করতে পারে না। কথা বলুন ঠিক? এটা তো কোরআন স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। দ্বিতীয় পারার প্রথম পৃষ্ঠার শেষে করে আছে, আমার আল্লাহ বলেন, ওয়াল্লাযীনা আতাইনাহুমুল কিতাবা ইয়ারিফুনাহু কামা ইয়ারিফুনা আবনাআহুম ওয়া ইন্না ফারীকাম মিনহুম লায়াকতুমুনাল হাক্কা ওয়া হুম ইয়ালামুন। রব্বুল আলামিন বললেন, আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, বিশেষ করে ইহুদি সম্প্রদায়, ইয়ারিফুনাহু, এরা আমার বন্ধু নবীকে চিনে। কি রকম? কামা ইয়ারিফুনা আবনাআহুম, নিজের সন্তানকে, নিজের ছেলে মেয়েকে যেভাবে চিনতে পারে। ছেলেকে চিনতে মানুষ কি ভুল করে? সন্দেহ করে? আপন ছেলেকে চিনতে যেভাবে ভুল করে না, আমার আল্লাহ বলেন ইহুদিরা আমার বন্ধু নবীকে সেভাবে চিনে। কিন্তু ওয়াইন্না ফারীকাম মিনহুম লা ইয়াকতুমুনাল হাক্কা ওয়া হুম ইয়ালামুন, এরা জেনে শুনে আমার বন্ধু শানটাকে গোপন করে রাখে। উচ্চ আওয়াজে বলুন নাউজুবিল্লাহ। নবীর শান গোপন করা এই কাজ কার? সবাই বলেন, আরো জোরে বলেন। যারা নবীর শান গোপন করে, টুপি রেখে মুসলমান দাবিদারে, এরা কি মুসলমান না ইহুদি? কোন সন্দেহ আছে? শুনেন, ফারুক আজম 15 হিজরিতে বাইতুল মুকাদ্দাসে গেলেন ইসলামের প্রচার করার জন্য। সব ইহুদি ওখানে, ইহুদিদের দখলে ছিল। ফারুক আজম যখন গেলেন, এরা ফারুক আজমের অবস্থা দেখে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ করা ছাড়া ছেড়ে দিলেন। দলে দলে মুসলমান হওয়া শুরু হলো ইহুদিরা। এমনকি ইহুদিরা দলে দলে মুসলমান যখন হতে লাগলো, একজন ইহুদি আলেম, যার নাম কাবুল আহবার, ইনিও ফারুক আজমের হাতে মুসলমান হলেন। উচ্চ আওয়াজে বলুন। ইহুদিরা তাদের আলেমকে আহবার বলে, হিবর বলে, আহবার বলে। ইনি হচ্ছে কাবুল আহবার, ইনি ইহুদিদের বড় আলেম। ফারুক আজমের কাছে যখন মুসলমান হলেন, তো ফারুক আজম ওনাকে ডেকে বলছেন, এই কাব, আপনার তো বয়স হয়েছে, তো আপনি আমার হাতে কেন মুসলমান হলেন? 4 বছর আগে মুসলমান হলে তো আপনি নবীজির সাহাবী হইতে পারতেন, তো 4 বছর পরে কেন? এই কথা বলতেই হযরতে কাবের 2 চোখের পানি পড়ে আর কান্দে, বলো আমিরুল মুমিনিন, আমি যে সাহাবী হতে পারি নাই
এটা আমার বাবার দোষ। বলে কি রকম? বলে আমার বাবাও ইহুদি ধর্মের বড় আলেম ছিলেন, আমাদের ঘরে তওরাত ছিল, আমার বাবা ওই তওরাতের বেশ কিছু পৃষ্ঠার মধ্যে ঘাম লাগিয়ে দিয়েছেন, আঠা লাগিয়ে দিয়েছেন, যাতে কেউ খুলতে না পারে। আমাদেরকে বলে দিয়েছিলেন, বাবারা এই যে আমি আঠা লাগাই দিলাম যে পৃষ্ঠাতে, তোমরা পৃষ্ঠাগুলা খুলিও না। বাবা যতদিন ছিলেন আমরাও খুলি নাই, পৃষ্ঠাতে কি আছে দেখি নাই। কিছুদিন আগে বাবা মারা গেলেন, আমি তওরাত নিলাম। আমার বাবা যেই পৃষ্ঠাগুলোতে আঠা লাগাইছিলেন, ঘাম লাগিয়ে দিয়েছিলেন, আমি কষ্ট করে করে পৃষ্ঠাগুলা খুললাম, আর সব পৃষ্ঠা আমি পড়েছি। আমি দেখেছি তওরাতের মধ্যে রব্বুল আলামিন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ওই শেষ নবী, নবী আখির জামানের শান বয়ান দিয়েছে। ওই পৃষ্ঠাগুলোতে নবী, শেষ নবীর বয়ান, সমস্ত নবীদের যিনি নবী, ওনার শান বয়ান দিয়েছেন কে? কোথায়? তাওরাতে। নবীজি কোথায় যাবেন, কখন কি করবেন না করবেন, জন্ম কিরকম হবে, কোথায় হবে, হিজরত কোথায় করবেন, ওনার সঙ্গী কে হবে, সব বিস্তারিত আমার আল্লাহ নবীকে পাঠাবার আগে নবীর বয়ান পাঠাই দিয়েছেন। আমি মাওলানা মুফতি আরিফুর রহমান সাহেবকে ধরেন এক জায়গায় পাঠাচ্ছি, হুজুর কখনো ওখানে যান নাই। আমি যদি মোবাইলে বলে দিচ্ছি যে হুজুর যাচ্ছেন, ওনার টুপি এরকম, দাঁড়িয়ে এরকম, জামা এরকম, উনি যাওয়ার আগে যখন ওনার বয়ান পৌঁছাই দিব, উনি নামার সাথে সাথে চিনবে না? কি বলেন? চিনতে ভুল হবে কেন? উনি যাওয়ার আগে কি পৌঁছে গেছে, উনি কি রকম এটা পৌঁছে গেছে। আর আমার আল্লাহ বন্ধু নবীকে পাঠাবার আগে আসমানি কিতাব নাজিল করে বন্ধুর বয়ান পৌঁছে দিয়েছে। শুধু আমাদের নবী না, আমাদের নবীর বন্ধু সর্বপ্রথম নবীর হাতে যিনি কালিমা পড়েছেন বয়স্ক অবস্থায়, ওনার নাম কি? সবাই বলেন, সবাই। সিদ্দিকে আকবর। এতটুকু বললে তো হয় না, নাম না ধরলো সিদ্দিকে আকবর। উনি বড় ব্যবসায়ী ছিলেন, শাম দেশে যেতেন, সিরিয়াতে যেতেন, ইয়েমেনও যেতেন। আমাদের নবীজির নবুয়ত প্রচারের কিছুদিন আগে উনি ইয়েমেনে গিয়েছেন ব্যবসার কাজে। শুনতে পেলেন ইয়েমেনের মধ্যে একজন আলেম আছে, আসমানি কিতাবের আলেম, তাও ইয়াজদি আলেম। ইয়াজদি একটা গোত্রের নাম। কোরআন যেভাবে আরবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোত্র, ইয়েমেনের মধ্যে ওই গোত্রের নাম ইয়াজদি। ইয়াজদি গোত্র ছিল শ্রেষ্ঠ গোত্র। ওই গোত্রের একজন বড় আলেম আছেন। সিদ্দিক আকবর যখন শুনলেন, উনি ব্যবসাকে গুছিয়ে ওই আলেমের সান্নিধ্যে গেলেন। দেখতে পেলেন ওই আলেম বসে আছেন, একেবারে শেখে ফানি, একেবারে বুড়া। বুড়ার মধ্যে একটা বেশ কম আছে কিনা? বুড়ার মধ্যে একেবারে বুড়া, ভুঁড়গুলা নেমে গেছে, সব সাদা। তো সিদ্দিক আকবর গিয়ে বলে, একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই ইনার বয়স কত হতে পারে? তখন এরা বলছে আরো 10 বছর কম আছে হুজুরের, 400 বছর হইতে। কয় বছর? 400 বছর হওয়ার জন্য আরো কয় বছর বাকি? তাহলে ওনার বয়স কত? 390 বছর ওনার বয়স। সিদ্দিক আকবর বলে, আমি অবাক, 390 বছর ওনার বয়স। আমি গিয়ে ওনার সামনে বসলাম, আর উনি যখন আমাকে দেখলেন, একজন ভুরকে উঁচু করে দিলেন, আর উনি আমাকে দেখলেন। আমাকে দেখতেই উনি আমাকে বললেন, আহাসিবু আন্নাকা হারামিয়া। হে বান্দা, তোমাকে দেখতে মনে হচ্ছে তুমি
হারামে মক্কার মানুষ, কথা বুঝে যায়? তুমি একটু টাকার মানুষ, হারামে মক্কার মানুষ। সিদ্দিক আকবর বলে নাম, হ্যাঁ আমার বাড়ি হারামে মক্কা। উনি আবার বললেন হাসিবান্নাকা কুরাইশিয়া, এ বান্দা তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি কুরাইশি মানুষ। সিদ্দিক আকবর বলে হ্যাঁ। আবার বললেন আহসিবান্নাকা তামিমিয়া, কুরাইশের একটা শাখার নাম তামিম গোত্র, তুমি তো তামিম গোত্রের মানুষের মতো লাগে। বলে হ্যাঁ। এভাবে যত প্রশ্ন করি সিদ্দিক আকবর হ্যাঁ হ্যাঁ বলে উত্তর দিতে আছেন। আরে বুড়া মিয়া বললেন এ বান্দা আকশিফ আন বাতনিকা, তোমার পেটটা আমাকে দেখাও, আমি তোমার পেটটা দেখতে চাইবো। সিদ্দিক আকবর বলেন কেন, পেটে আবার কি? বলে না, আমি যে তওরাত পড়েছি, নবী আখির জামানের বয়ান পড়েছি, আমার আল্লাহ ওই তওরাতে ওই নবীর হাতে যিনি সর্বপ্রথম মুসলমান হবেন ওনার বয়ান দিয়েছেন, ওনার নামও বলেছেন, বাবার নামও বলেছেন, গোত্রের নামও বলেছেন। ওনার কোথায় কি হবে এটা তওরাতের ইবারতে আমি পড়েছি। আমি তওরাতের ইবারতের সাথে তোমার চেহারাটা বরাবর মিল পাচ্ছি। তওরাতের ইবারতের সাথে তোমার চেহারা কি আছে? মিল আছে। বলে তওরাতের মধ্যে ওই ব্যক্তির পেটের নিচে নাভির নিচে একটা আলামত আছে, আছে কিনা আমি দেখব। তো সিদ্দিক আকবর বলেন ওনার কথা শুনে আমি আর দেরি করলাম না, ফাকাশাফতু আন বাতনি, আমি আমার পেটটা খুলে দিলাম। ফারাআ, উনি দেখতে পেলেন তাহাতা সুররাতি, আমার নাভির নিচে শাম্মাতান সাদা, একেবারে কালো তিল, কালো একটা তিল দেখতে পেলেন। এই কালো তিল দেখতেই ওই বুড়ো মিয়া বললেন ও রাব্বিল কাবা, আমি কাবার রবের শপথ করে বলতে চাই আনতা হুয়া, যার বয়ান তওরাতে আমি পড়েছি, নিশ্চয়ই আপনি সেই বান্দা হবে। আমি কসম করে বলতে পারবো, শপথ করে বলতে পারবো, কারণ আমি আপনার বয়ান তওরাতে পড়েছি। তোমার তওরাত পড়ে যদি সিদ্দিক আকবরকে চিনে, তা আমার নবীকে কম চিনবে না বেশি চিনবে? কারণ নবীর বয়ান কি কম না বেশি? কোথায়? কোরআনে না কোরআনের আগেও? কিন্তু এরা জানার পরেও আমার আল্লাহ কি বললেন, ওয়া ইন্না ফারিকাম মিনহুম লা ইয়াকতুমুনাল হাক্কা ওয়া হুম ইয়ালামুন, এরা জেনে শুনে আমাদের নবীর শানগুলোকে গোপন করে রাখে। আমাদের দেশে আমরা লক্ষ্য করেছি কিছু বন্ধুরা আগে মিলাদুন নবীর বয়ান দিত না, ইদানিং দেওয়া শুরু করছে। তাহলে এরা আগে থেকে জানতো, গোপন করে রাখতো। এখন বলে মিলাদুন নবীর বয়ান দিলে নফল নামাজের সওয়াব আছে। মিলাদুন নবীর বয়ান দিলে কিসের সওয়াব? তো এত বছর বেদাত বেদাত কেন বললা? মানুষের মধ্যে কেন ফিতনা করেছো? এই 40 বছর বেদাত বেদাত বলে আর এখন মিলাদুন নবীর এত সুন্দর বয়ান দেয়। কথা বলুন ঠিক কিনা? এগুলার নাম কি? ফিতনা বলেন না? এগুলার নাম কি? এরা আগে বলেছেন একটা কথা, পরে বলে, কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত আগে যেটা বলেছেন এখনো সেই কথাই আছে। কথা বলুন ঠিক কিনা? সুন্নি জামাতের কোন উলামার কি হয় না, কথা পরিবর্তন। নবীজির শানের পক্ষে আগেও ছিলাম, এখনো আছি। আমাদের প্যান্ডেলে আল্লাহর তাকবীরের সাথে সাথে নবীজির তাকবীরও ছিল, এখন নাই। কিছু বিশাল বিশাল প্যান্ডেল দেখা যায়, সেখানে লিল্লাহের তাকবীর শেষ করে দেই, রাসূল পাকের রিসালাতের কোন স্লোগান নাই। আমার আল্লাহ ভালো করে চিনাই দিয়েছেন। সূরা মুনাফিকুন 8 নম্বর আয়াত দেখেন। কয় নাম্বার? বিশেষ করে ইয়ং জেনারেশন ভাইরা একটু পারলে এই দলিলগুলা নোট করে রাখুন। সূরায়ে কি বললাম? মুনাফিকুন আয়াত নাম্বার কত?
সেখানে কি বলেছেন? আমার আল্লাহ বললেন ওয়ালিল্লাহিল ইজ্জাতু ওয়ালিরাসূলিহি ওয়ালিল মুমিনিন ওয়ালাকিন্নাল মুনাফিকিনা লা ইয়ালামুন। এরা মুনাফিকরা মনে করে শুধু ইজ্জত আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য ইজ্জত নাই, মুমিনের জন্য ইজ্জত নাই। আল্লাহ বলে না না, এক নম্বর ইজ্জত কার জন্য? সবাই বড় করে বলুন। দ্বিতীয় নম্বর বলে রাসূলিহি, ইজ্জত হবে কার জন্য? রাসূলের জন্য। তৃতীয় নম্বর ওয়ালিল মুমিনিন, ইজ্জত হবে মুমিনের জন্য। আর আমাদের প্যান্ডেলের মধ্যে এক নম্বর আল্লাহর ইজ্জতের তাকবীর দেওয়া হয়, রাসূল পাকের ইজ্জতের রিসালাতের স্লোগান দেওয়া হয়। মুমিনের মধ্যে যিনি আমাদের ওলিউল্লাহদের মধ্যে সেরা, ওনার নাম গৌসুল আজম জিলানী। আমরা গৌসে পাকের স্লোগান দিয়ে মুমিনের স্লোগান লাগাই। কথা বলুন ঠিক কিনা? একটু বড় আওয়াজের তাকবীরটা দেন দেখি একজন। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া, নারে রহমানিয়া লক্ষ্মী দরবার শরীফ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, মুর্শিদ মাওলা জিন্দাবাদ। এই তাকবীর যে প্যান্ডেলে থাকবে এটার নাম মুমিনের প্যান্ডেল। আর শুধু লিল্লাহের তাকবীর যেখানে থাকবে এটা কার? এটা কি আমার কথা না আল্লাহর কোরআন? আল্লাহ বলেন ওয়ালাকিন্নাল মুনাফিকিনা লা ইয়ালামুন। মুনাফিকরা এগুলা বুঝে না। বুঝে কারা? মুমিনরা। সেজন্য বুঝে নারে তাকবীরের পর নারে রিসালাত দেয়, নারে রিসালাতের পরে নারে বেলায়েত দেয়। কথা বলুন ঠিক না? আল্লাহ সবাইকে এই আকীদার মধ্যে মজবুত থাকার তৌফিক দিক। আমিন বলুন। আমি কি বলতে চেয়েছিলাম লক্ষ্য করুন, এরা নবীর শান জানে কিনা? জানে না, কিন্তু গোপন করে রাখে। মুনাফিকের খাসলত এরা কিরকম জানেন? একদিন আমার নবীজি মসজিদে নববীতে বয়ান দিচ্ছেন সাহাবায়ে কেরামকে। আচ্ছা, আপনাদের বিরক্ত লাগছে? খুব এগুলো দলিল হিসেবে নোট করবেন। আমার নবীজি সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে ওয়াজ করছিলেন। হঠাৎ করে এক সাহাবী যুবক দৌড়তে দৌড়তে মসজিদে নববীর দরজায় দাঁড়িয়ে নবীজিকে সালামি পেশ করলেন আর বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি হয়রান হয়ে গেছি, 3 দিন হয়ে গেল দৌড়তেছি, ঘুরতেছি। কি হয়েছে তোমার? হুজুর, আমার একটা ওট গায়েব হয়ে গেছে, ওট হারিয়ে গেছে, ওট দেখা যাচ্ছে না। আপনি তো বলেছেন ইন্নী আরা মা লা তারান। হে আমার উম্মত, তোমরা যা দেখো না আমি তা দেখি। হুজুর, এটা আমার বিশ্বাস আছে। হুজুর, আমার ওট হারিয়ে গেছে, গায়েব হয়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে না। একটু তথ্য দেন, আমার ওটটা কোন জায়গায় আছে, আমি একটু নিয়ে আসি। দেখেন সাহাবার কি আকীদা। উনি দেখতেছে না, ওনার আকীদা হলো নবীজি দেখবেন। সাহাবীদের আকীদার সাথে আমাদের আকীদা মিল আছে কিনা? তো নবীজি মুস্কে হাসি দিয়ে বললেন, তোমার ওট নিচে তালাশ করলে পাবে কোত্থেকে? অমুক পাহাড়ে যাও, উঠো, পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দেখবা একটা গাছের নিচে তোমার ওট বসে আছে, নিয়ে আসো। কি আগে ভাগে কি নবীজি দেখে আসছেন না জায়গা থেকে বলতেছেন? এই জায়গা থেকে দেখার এই ক্ষমতা নবীকে কে দিয়েছেন? চিল্লায় বলতে হবে। আর একটু জুড়ে বলুন। আমাদের যিনি ইমাম, ইমামে আলা হযরত, উনিও বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি জানেন না, আপনি দেখেন না, এগুলা সব আপনাকে জানাইছেন, দেখাইছেন আমার আল্লাহ। এ বিষয়ে আমাদের আছে কিনা? আলা হযরত বলছেন, खुदा ने किया तुझको आगा सबसे, खुदा ने किया तुझको आगा सबसे, दुआलम में जो कुछ खफी और जली है, खफी और जली है। एक बड़ा आवाज बोलूं मरहबा। শুধু
এই দুনিয়া না, আখিরাতের বিষয়ও নবীকে দেখার ক্ষমতা খেয়ে দিয়েছেন। আমরা কি বলি নবী নিজে নিজে জানে? আমরা কি বলি নবী নিজে নিজে দেখে? নবীকে এই শক্তি খেয়ে দিয়েছেন। দুই হাত তুলে বড় আওয়াজ বলেন কে? এই বিশ্বাস আমাদের আছে কিনা? আল্লাহ কবুল করুন। শোনেন, এখন আমার নবীজি বলে দিলেন, কি তত্ত্ব দিয়ে দিলেন, অমুক জায়গায় যাও, পাহাড়ের চূড়ায় তোমার ওট আছে, নিয়ে আসো। ওই সাহাবা দিলেন দৌড়, কি আনতে? নবীজি বাকি আলোচনা করলেন, সাহাবীদের কি বিদায় দিলেন। বলেন তো দেখি, সাহাবীদের মাঝে মাঝে কিছু টুপিওয়ালা ছিল, দাড়িওয়ালা ছিল, নামাজ ছিল, কালাম ছিল, সব ছিল, কিন্তু কলবে ঈমান ছিল না। তাদের নাম কি? তারা জানেন এদের নাম কি? সাহাবারা আপন আপন বাড়িতে চলে গেলেন, কিন্তু মুনাফিকরা ওই বৈঠক থেকে উঠে তাদের আলাদা গোপন বৈঠক আছে। আলাদা গোপন বৈঠকে গিয়ে বলে, কি দেখছো, এ বান্দা কোত্থেকে আসছে, কিন্তু 3 দিন গায়েব হয়ে গেছে, ওট পাচ্ছে না, নবীর কাছে কেন আসছে, নবীটা গায়েব জানে নাকি? আর উনিও বলে দিলেন, অমুক পাহাড়ের চূড়ায় গাছের নিচে বসে আছে। এগুলো শুধু শুধু মিথ্যা কথা না? কারা বলতেছে? এদিকে গোপন বৈঠকে নবীজির ইলমে গায়েবের বিপরীতে চর্চা চলছে, শান বিয়াদবি করছে মুনাফিকরা। ওদিকে নবীজির তত্ত্ব অনুযায়ী সাহাবীকে নিয়ে আসতেছেন, সবাই বলেন কি? আর ওদিকে আমার আল্লাহ হযরত জিবরিল আমিনের মাধ্যমে কোরআনের আয়াত পাঠাচ্ছেন। এবার কোরআন শরীফের আয়াত শুনেন, সূরা তাওবা 65, 66, 67। কোন শরীফ? অনেক চিল্লানি ওয়াজ শুনেন, অনেক জিকির শুনেন, আজকে কিছু ওয়াজ শুনেন না। কিছু কোরআন হাদিসের চর্চা আছে কিনা? আমরা এসে আসতে চাই না কেন? বলে হুজুর জিকির দেয় না, হুজুর কাহিনী বলে নাই। আমরা ওয়াজের ময়দান খেয়ে নষ্ট করে ফেলেছি, বিশেষ করে সুন্নিয়তের ময়দান আমরা একদম শূন্য করে দিয়েছি। ওয়াজ করার জন্য আলেম হতে হচ্ছে না, মাদ্রাসায় পড়ছে না, বিশাল বিশাল জুব্বা, লম্বা লম্বা চুল, আর এগুলা পাগড়ি লাগাইয়া কোন ক্যাপিটাল ছাড়া মাঠে এসে গেছে। এদের কারণে সুন্নিয়তকে একেবারে বুতা ছুরি দিয়ে জবাই করা হচ্ছে। রাগ করতেছেন? করেন না। কি বলতেছি শুনেন। এক সময় আকবর আলীর এক বিশাল হুজুর আসবে বললে এলাকা সব বাতিল শেষ। নকশবন্দি হুজুর আসবে, আমাদের হুজুর কেবলা হযরত আল্লামা মুহাদ্দিস আযম শেখ আব্দুল হক নকশবন্দি হুজুর আসবে বললে এলাকা থেকে সবাই পালাই গেছে। ওনাকে ভয় পাইছে না, ওনার এলমকে। সবাই বলেন কাকে? এলমকে গুরুত্ব দেওয়ার দরকার আছে কিনা? আমরা কি আওয়াজ চাই না ওয়াজ চাই? আওয়াজ, হ্যাঁ আওয়াজ টান দেওয়া যায়, কিন্তু ওয়াজ এলম ছাড়া করা যায় না। ওয়াজের জন্য কি লাগে? কিরকম এলম জানেন? একদিন মাওলা আলী শেরে খোদা কুফার জামে মসজিদে বসা, এক যুবক এসে বলছে, হুজুর আপনি আমাকে ওয়াজ করার অনুমতি দেন না। মাওলা আলী শেরে খোদা মানি যিনি, যার মাধ্যমে নবীজির এলম বের হয়। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। উনি কুফার জামে মসজিদে বসে আছেন, আর যুবক গিয়ে সালাম দিয়ে বললেন, ওগো আমিরুল মুমিনিন, আমি ওয়াজ করতে চাই, আপনি আমাকে অনুমতি দেন। তো মাওলা আলী শেরে খোদা কাগজ একটা দিলেন, দাওয়াত কলমও দিলেন। তখন কি শীষ কলম ছিল? হ্যাঁ, দাওয়াত কলম দিলেন। বলে বান্দা, আমি তোমাকে ওয়াজ করার অনুমতি দিব, তবে কোরআন শরীফের কোন কোন আয়াতের হুকুম আমার আল্লাহ রহিত করে দিয়েছেন, আয়াতগুলা লিখে দাও। কোরআনে পাকের আয়াত এখন বহাল আছে, কিন্তু দলিল দেওয়া যাবে না। ওগুলোর হুকুম
আমার আল্লাহ রহিত করে দিয়েছেন হুকমান আয়াতে মনসুখা। এই আয়াতে মনসুখা গুলো আমাকে লিখে দাও। কোরআন শরীফের মধ্যে 160 খানা, 100 কত 160 160টি আয়াত আছে, তেলাওয়াত করতে পারবেন, দলিল দিতে পারবেন না। আপনি তো বলছেন অবাক হয়ে গেছেন, অমুক সূরা এত নম্বর আয়াত, অমুক হাদিস এত নম্বর আয়াত বলে দলিল দিয়েছে। মা, যে সুন্দর দলিল, এই দলিল, এই হাদিসটা, আয়াতেটা দলিলের উপযোগী কিনা আগে সেটা দেখতে হবে। আমি কি বুঝাইতে পারতেছি? বুঝতে পারতেছেন তো? আমি ধীরে ধীরে বলতেছি যাতে সবাই বুঝে আয়াতেটা দলিলের উপযোগী কিনা আগে সেটা জানতে হবে। যেমন আমি একটা মিসাল দিচ্ছি, উদাহরণ দিচ্ছি। আমি একটা আয়াত তেলাওয়াত করব, অনুবাদ করব, আয়াতেটার উপর ঈমান আছে কিনা আমি জিজ্ঞেস করব মাঠ থেকে, এখানে স্টেজ থেকে না। উত্তর আপনারা দিবেন। মনোযোগ লাগবে না? আয়াতটা শোনার জন্য মনোযোগ লাগবে না? ওই আয়াতটি হলো সূরা আহকাফের 9 নং আয়াত। আমি তেলাওয়াত করতেছি। আমার আল্লাহ বলেন, কুল, হে রাসূল আপনি বলে দিন, মা কুনতু বিদআম মিনার রাসূলি, আমি কোন নতুন রাসূল না, হুট করে এসে গেছে এরকম রাসূল না, আমার আগে রাসূল ছিলেন। হুজুর আরো বলেন, মা আদরি মা ইউফআলু বি ওয়ালা বিকুম, হে আমার উম্মত, কিয়ামতের ময়দানে তোমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে, আমার সাথে কি আচরণ করা হবে আমি জানি না। মা, কিয়ামতের ময়দানে তোমার অবস্থা কি হবে, আমার অবস্থা কি হবে আমি জানি না। এটা কোরআন শরীফের আয়াত, এখনো আছে। দলিল দিতে পারবেন? জোরে বলেন, দলিল দিতে পারবেন? কেন? আমাদের আচ্ছা, একটু দর্শন পড়তে হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ নবিয়িনা শফি। এতগুলো মানুষ দর্শনের আওয়াজ হয়েছে, হয় নাই? আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা নবিয়িনা আল্লাহ আর ফেরেশতা সকল নবী কে জানাই সালাম। আল্লাহ আর ফেরেশতা সকল নবী কে জানাই সালাম। মুমিন যারা নবীর কাছে পাঠাও দুরূদ আর সালাম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ আর নবীনা শাফিঈনা। কোন শরীফ, কোন সূরা? সূরা আহকাফ আয়াত নাম্বার 9। কি বলা হয়েছে? রাসূল আপনি বলে দিন, কিয়ামতে তোমাদের অবস্থা কি হবে, আমার অবস্থা কি হবে আমি জানি না। এটার উপর আকীদা আছে তো? আমার কোরআন শরীফের আয়াত না আছে? কেন? এই আয়াতের হুকুম আমার আল্লাহ রহিত করে দিলেন সূরা ফাতিহার 2 নম্বর এবং 5 নম্বর আয়াত নাযিল করে। 2টি আয়াত নাযিল করে এই আয়াতের হুকুম আমার আল্লাহ নিজেই পাল্টায় দিলেন। তাহলে জ্ঞান এটা লাগবে কিনা?
এইরকম 160টি আয়াত আছে। কোথায়? তেলাওয়াত করতে পারবেন, দলিল দিতে পারবেন না। তো মাওলা আলী সাহেব কথা বলে ওয়াজ করবে, তুমি ধরো এখানে লিখে দাও আয়াত এবং সুরাগুলো আমাকে লিখে দাও। ওই বান্দা বলছে হুজুর এগুলো তো আমার জানা নাই, হুজুর এগুলো তো আমার। মাওলা আলী বললেন, হে বান্দা, তোমার জন্য ওয়াজ করা হারাম। তুমি তো আয়াত দলিল দিয়ে বসে থাকবে, যে আয়াতের হুকুম আমার আল্লাহ রহিত করে দিয়েছেন, এগুলা তেলাওয়াত করে করে তুমি তো মানুষকে নিজে গুমরা হয়ে আরেকজনকেও গুমরা করে ছাড়বে। সেজন্য তোমার জন্য ওয়াজ করা হারাম। কিছু বান্দার ওয়াজ শোনা হারাম। যারা নবীর শানে বেয়াদবি করে তাদের ওয়াজ শোনা হারাম। আর একটু জোরে বলেন, শুধু নিজের জন্য হারাম না, ফ্যামিলির জন্য হারাম। কোন বউকে, বেটিকে, ছেলেকে, ভাইকে, বোনকে এই সমস্ত বেয়াদবের আলোচনা শোনা থেকে দূরে রাখবে। দরকার আছে কিনা? এদের ওয়াজ শুনে মেনে নিলে গনেহারে কাফের হয়ে যায়। এটা কিয়ামতের আলামত। আমার নবীজি বললেন, ইউসবিহু মুমিনা ওয়া ইউমসি কাফিরা ওয়া ইউমসি মুমিনা ইউসবিহু কাফিরা। কিয়ামতের আগে আগে এমন একটা পরিবেশ হবে, সকালবেলা মানুষ মুমিন, বিকাল হতে হতে কাফের, অথবা বিকালে মুমিন ছিল, পরের দিন সকাল হতে হতে কাফের। কেন? একজন বান্দা ওয়াজ করেছে, ঠিক কিনা বলে সবাই হাত তুলে ঠিক বলে দিছে, ঈমানও গেছে গা, ঈমানও গনেহার কাফের হোক। এটা কিয়ামতের আলামত। সেজন্য যাত্রার ওয়াজ শুনতে যাইয়েন না, অনেক কিলোমিটার দূরে থাকবেন। কথা বলুন ঠিক না? কষ্ট পাচ্ছেন? এখন আমার আল্লাহ কি পাঠাচ্ছেন? জিবরিলকে পাঠাচ্ছেন। ওদিকে কি নিয়ে আসতেছে? আপনার নড়ে গেছেন কিনা? আছেন তো? জিবরিল এসে গেলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আয়াত তেলাওয়াত করছি। লাইন সাআলতাহুম লা ইয়াকুলুন্না ইন্নামা কুননা নাখুদু ওয়া নালআব কুল আবিল্লাহি ওয়া আয়াতিহি ওয়া রাসূলিহি কুনতুম তাস্তাহজিউন লা তা'তাদিরু ক্বাদ কাফারতুম বাদা ঈমানিকুম। মনোযোগ লাগবে। মনোযোগ আছে তো? আল্লাহ বলেন, লাইন সাআলতাহুম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, কাদেরকে বলেন তো দেখি? ওই গোপন বৈঠককারী, গোপন। হ্যাঁ রাসূল, আপনি যখন তাদেরকে ডাকবেন, এই আমি ওটার তত্ত্ব দিছিলাম, তোরা আমার এই এলাম নিয়ে বাড়াবাড়ি কেন করছিলি, এরকম যখন জিজ্ঞেস করবেন, লা ইয়াকুলুন্না, এরা বলবে, ইন্নামা কুননা নাখুদু ওয়া নালআব। রাসূল, আপনার জ্ঞান আমরা জানি জানি, মানি মানি, কিন্তু আমরা এমনি ঠাট্টা মজা করেছি, আমরা বাস্তব বলি নাই, এমনি ঠাট্টা করছি, ঠাট্টা। আল্লাহ বলেন, কুল, হে রাসূল, যারা আপনার এমনি ঠাট্টা করছে বলেছে, এদেরকে বলুন, আবিল্লাহি ওয়া আয়াতিহি ওয়া রাসূলিহি কুনতুম তাস্তাহজিউন। তোমরা আল্লাহকে নিয়ে, আল্লাহর আয়াত নিয়ে, আল্লাহর রাসূল নিয়ে ঠাট্টা করছো। রাসূলের শানে ঠাট্টা চলে না। রাসূলের শানে বেয়াদবি করলে ফতোয়া আরিফ সাহেব দেয় না, আমি দেই না, ওলামারা দেয় না, ফতোয়া কে দেয়? আল্লাহর ফতোয়াকে রদ করতে পারবে এরকম কেউ আছে? এবার আল্লাহর ফতোয়া শুনেন। আমার আল্লাহ বলেন, কাদ কাফারতুম, এ বিয়াদবরা, গোপনে বৈঠককারীরা, আমার বন্ধুর গায়েবী এলমকে অস্বীকারীরা, আমি আল্লাহ বলে দিলাম, কাদ কাফারতুম, তোরা সবাই কাফের হয়ে গেলি, বাদা ঈমানিকুম, আগে তো ঈমান আনছিলি, ঈমান আনয়ন করার পরে আমার বন্ধুর শানে বেয়াদবি করার কারণে তোরা সকল কাফের হয়ে গেলি। কাফের কি আমরা বলি না শোনাই দিই?
আমরা কাফের বলি না, কাফের কে বলে? আল্লাহর বাণীটা আমরা শোনায় দিচ্ছি। আল্লাহ বলেন কদ কাফারতুম বাদা ঈমানিকুম, ঈমান আনয়ন করার পরে তো কাফের হয়ে গেলি। কাফের কেন হলি? আমার বন্ধুর শানে বেয়াদবি করার কারণে। কথা বলুন ঠিক কিনা? নবীর শানে বড় বেয়াদবি করতে হয় না কাফের হওয়ার জন্য, সামান্য বেয়াদবি করলো কাফের। কথা বলুন ঠিক কিনা? ফতোয়ার কিতাবের মধ্যে একটা উদাহরণ দিয়েছে, বলবো? মনোযোগ আছে তো? এটা কি আরব সাগর? এটাও কি? এটা ওনার জামা, জামা নাকি এটা? হ্যাঁ, চাদর। চাদর বলেন না, হাদিস ফিকহের কিতাবে যেটা আসছে আমি সেবা বলছি। এটা কি? এরপরে কি? জামা। তারপরে ভিতরে শরীর। ফতোয়ার কিতাবে আসছে, ফতোয়ায়ে সিরাজিয়ার মধ্যে আসছে, কেউ নবীজির শরীরের দোষ নয়, নবীজির জামাতের দোষ নয়, ময়লা নয়, বরঞ্চ কেউ যদি বলে নবীজির উপরে, জামার উপরে যে চাদর ছিল এটা ময়লা ছিল। কি ছিল? শরীরের ময়লা নয়, কাপড়ের ময়লা নয়, কোথায়? চাদরে। কেউ যদি বলে নবীজির চাদরে ময়লা ছিল, শরীয়তের ফয়সালা হলো এইরকম যারা বলেছে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব, সে কাফের, তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। আরে ফতোয়া যে মানবে না, সন্দেহ করবে, তাকেও হত্যা করা ওয়াজিব। নবীর শানে বেয়াদবি করলে একটাই ফয়সালা, শরীর থেকে মাথা আলাদা করে দেব। কি বলেন ঠিক কিনা? ফারুক আজমের আমলে এটা বাস্তব ঘটনা ঘটেছে। ফারুক নবীর শানে বেয়াদবি করলে ফারুক আজমের তলবার দিয়ে ওনার শরীর থেকে মাথাকে কি করে দিতেন? একটাই ফয়সালা, এটাই তাদের তওবা। এছাড়া কোনো তওবা। আজকে যারা নবীর শানে এমন এমন শব্দ ইউজ করছে যেগুলা কখনো সাধারণ মানুষের শানে ব্যবহার করা হয় না, এরা নবীর শানে ব্যবহার করছে। কথা বলুন ঠিক কিনা? এরা কি ছোটখাটো বেয়াদব না বড় বেয়াদব? তো ছোটখাটো বেয়াদবি করলে তো কাফের হয়ে যায়। এরা কি ছোট কাফের না বড় কাফের? এরা ইবলিশের থেকে ছোট না বড়? ইবলিশ বলে না আমি নবীর মতো হইতে পারি না, ছিলেন না? হ্যাঁ, সেই জায়গায় এরা বলে না নবীটা আমাদের মতো। নবীর সাথে কারোর তুলনা চলবে? আল্লাহ সবাইকে বিষয়টা বোঝার, মানার তৌফিক দান করুক। একটু মোহাম্মতের আওয়াজে বলুন না আমিন। আমি কি বলতে চেয়েছিলাম, মুনাফিকরা আমার নবীর শান সহ্য করতে, এই মুনাফিকরা মূলত দালালি করে কার? আর একটু জোরে বলুন। 2018 সালে, বেশি দিন হচ্ছে না, সৌদি যুবরাজ একটা বিষয় ডিটেলস বর্ণনা করে দিয়েছে। বলে মুসলমানদের কিছু মাদ্রাসা আছে, এগুলা মুসলমানের টাকা দিয়ে চলে না, ইহুদির টাকা দিয়ে চলে। ইহুদি এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে গেলে 6 মাসে 6 তালা হয়। আর আমরা যারা সাহাবার এজেন্ডা বাস্তবায়ন করি, আমরা 6 বছরও 1 তালা করতে পারি না। কথা বলুন ঠিক কিনা? ইহুদির এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে গেলে 6 মাসে। তো ইহুদির এজেন্ডা কি? আজকের মাহফিল একটু ভালো করে শুনুন। ইহুদির এজেন্ডা 2টা। মনোযোগ থাকবে তো? কয়টা? একটা হলো, এই মুসলমান, তোমরা নবী, তোমাদের নবীর সম্মানে, নবীর সম্মানে নবীকে তাজিম করে কিছু করতে দেখলে, নবীকে সম্মান করে কিছু করতে দেখলে শিরিক বলবা। নবীর মহব্বতে কিছু করতে দেখলে বেদাত বলবা। এই 2টা চালু করে দিতে পারলে বস্তায় বস্তায় টাকা যাবে। কয়টা বিষয়? একটার নাম কি? আর একটার নাম বেদাত। শিরিক বেদাত, শিরিক বেদাত গোটা বাংলাদেশ চলে কিনা? চলাইছে কে? একটু সবাই বলেন না। টাকা কে দেয়?
এরা ইহুদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে। নতুবা আমার নবী বললেন আমার উম্মত কখনো শিরিক করবে না। বুখারীতে বারবার আসছে হাদিস, নবীজি বলেন ইন্নী লাস্তু আখশা আলাইকুম আন তুশরিকু বাদি, আমার ইন্তেকালের পরে তোমরা শিরিক করবে এই ভয় আমার নাই, কারণ আমি জানি আমার উম্মত কখনো শিরিক করতে পারে না। তো নবীজি বলে আমার উম্মত শিরিক করতে পারে না। তো শিরিক কাকে বলে আজকের মাহফিল থেকে একটু শিখে নেন, বিশেষ করে ইয়ং জেনারেশন ভাইরা এই ওয়াজগুলো মনে রাখিয়েন। শিরিক কাকে বলে মাহফিল থেকে শিখবেন। কয়েকজন বলছে মানবেন না? তিনটা কাজ করলে শিরিক, 4 নম্বর আর নাই। এই তিনটা একটু শিখে নেন। আমরা এই তিনটা কাজ করি কিনা যাচাই করার দরকার আছে না? 1 নাম্বার, আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করার নাম শিরিক। কথা বলেন, আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করার নাম কি? আমরা কেউ কি আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করি না? আমরা আমাদের হুজুরের মাজারে পাকে ঢুকেও ইবাদত করি কার? আল্লাহ। সূরা ফাতিহা পড়ার নাম কি? ইবাদত বলেন। সূরা ফাতিহা পড়ার নাম কি? সূরা ইখলাস পড়ার নাম কি? সূরা তাকাতুর পড়ার নাম কি? সূরা ইয়াসিন পড়ার নাম কি? জিকির করার নাম কি? দরুদ শরীফ পড়ার নাম কি? দোয়া করার নাম কি? এগুলা কার ইবাদত? আল্লাহ। তাহলে মাজারে ঢুকলো ইবাদত করি কার? আল্লাহ। আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করি না, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা মাজারে ঢুকলে যারা শিরিক ফতোয়া দেয় এরা সরাসরি পূজা মণ্ডপে ঢুকে পূজা করছে। এটা কি অবাস্তব না বাস্তব? এটা মায়ের খার, মায়ের কার বলেন না, খোদাই মায়ের। আল্লাহ বলে মাজার আমার বন্ধুদের মাজারে ঢুকলে তোরা শিরিক বলস, আর কতদিন ফুজা বলবে, একেবারে পূজা মণ্ডপে ঢুকাই দিছে। কোথায়? মণ্ডপে ঢুকে শুধু হরে রামকৃষ্ণের যে ওয়াজ হুজুরও কাঁদে। আপনারা দেখেন না মনে হয়? এরা আমাদের তাবাররুক গুলো জুটে না, এরা হিন্দুদের ফাসাদ খান। আমি কি অবাস্তব বলছি? এগুলা আমাদের মাইন না, কার মায়ের? এরা কি করে নিজেরাও জানে না। কথা বলুন ঠিক কি না? এরা কি করে নিজেরও জানে না। আমার আল্লাহ আকল নিয়ে ফেলেছে ওলির শানে বিয়াদবি করার কারণে। ওলিউল্লাহ শানে বিয়াদবি করলে বিয়াকল বানাই দেয় কে? খোদাই মায়ের। তাহলে 1 নম্বর শিরিক কাকে বলে সবাই বলেন? এরকম বলছি আমি, আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করার নাম কি? সবাই বলেন। এটা কয় নাম্বার? 2 নম্বর শিরিক কাকে বলে শুনুন, আল্লাহর সমকক্ষ কাউকে মানার নাম শিরিক। আল্লাহ বলে ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুয়ান আহাদ, আমার সমকক্ষ কেউ নাই। আমরা কি আল্লাহর সমকক্ষ কাউকে মানি? আল্লাহর বরাবর কাউকে মানি? তাহলে এই শিরিক কি আমরা করি? কয়টা গেছে? আরেকটা আছে না? এটা কি? আল্লাহ ছিলেন, আছেন, থাকবেন, কখনো মারা যাবে? আল্লাহ কখনো মারা যাবেন? মনোযোগ আছে, মনোযোগ। আল্লাহ মারা যাবেন? আল্লাহ ছিলেন কিনা? আছেন কিনা? থাকবেন কিনা? কিন্তু নবী বলেন, ফেরেশতা বলেন, রাসূল বলেন, ওলি বলেন, গৌস বলেন, কুতুব বলেন, ইনারা সবাই একদিন না একদিন মারা যাবে। আমাদের নবীও মারা যান, সমস্ত নবীগণ মারা যান, ওলিউল্লাহরা মারা যায়। তবে এনাদের মরণ আর আমাদের মরণের মধ্যে পার্থক্য আছে। আমরা মারা যাই কিয়ামত পর্যন্তের জন্য, আল্লাহর নবী ওলিরা মারা যায় কবরে যাওয়া পর্যন্ত। বিষয়টা বোঝা গেছে? আল্লাহর নবী ওলিরা মারা যায় কোথায় যাওয়া পর্যন্ত। আমার আলা হযরত এটা অনুবাদ করতেছে।
अंबिया को भी अजल आनी है। अजल मानी मौत, बोले नबीदेरो मौत आसबे। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है। उसी आने के बाद उनकी हयात, उसी आने के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है, मिसले साबिक वही जिस्मानी है। एक बड़ा आवाज बोलूं मरहबा। কি বলেছেন? নবীরা মারা যায়, তবে কবরে গেলে দুনিয়াতে যেভাবে জিন্দা, কবরে সেভাবে জিন্দা। এই বিশ্বাস সবার আছে কিনা? আমাদের নবী মরা না জিন্দা? আর একটু জোরে বলে নবী মরা না জিন্দা? তবে মারা গেছেন, এটা ঠিক, মারা গেছেন সেটা, কিন্তু মারা যাবে না কে? একটু জোরে বলুন। মারা যাবে না কে? সমস্ত নবীগণ মারা গেছেন, একজন মারা যান নাই, উনি আবার আসবেন। এটাকে উনিও মারা যাবেন না? মারা যাবেন। তাহলে মারা যাওয়াটা এটা সৃষ্টির বিষয়। ফেরেশতারাও মারা যাবে, এমনকি যিনি রূহ কবজ করে মালাকুল মউত, উনিও মারা যাবেন। কুল্লু মান আলাইহা ফান ওয়ায়াবকা ওয়াজহু রাব্বিকা যুল জালালি ওয়াল ইকরাম। সব ফানা হয়ে যাবে, সব ধ্বংস হয়ে যাবে, শুধু বাকি থাকবে কে? আচ্ছা, কোনো সমস্যা আছে? নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে? নড়াচড়া গেলে আমার ধারাবাহিকতা নড়ে যাবে। কষ্ট হচ্ছে আপনাদের? এগুলা জানার দরকার আছে কিনা? এগুলার নাম আকীদা। এগুলার নাম কি? এগুলা ঠিক করে কবরে গেলে লাভ আছে, আর যদি এমনি চলে যান খবর আছে। আল্লাহ সবাইকে এই বিষয়ে সতর্ক থাকার তৌফিক দিক। একটু জোরে বলুন না আমিন। তাহলে সমস্ত নবীগণ মারা যায় কিনা? কতক্ষণ বললাম? কতক্ষণ? এই নবী ওলিরাও কতক্ষণ মারা? ওলিউল্লাহরা কবরে যায় কতক্ষণ? কবরে গেলে আমাদের এখানে পার্শ্ববর্তী, তখন তো হিন্দুস্তান ছিল, আরো 700 বছর আগের কথা, হযরত আল্লামা ইয়াহিয়া মানিক শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মানারি রহমাতুল্লাহ আলাইহি শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মানারি উনি মারা যাবার আগে ওসিয়ত করেছেন। মনোযোগ আছে? কি করেছেন? বলে আমি মারা গেলে তোমরা কেউ আমার জানাজা পড়াইও না। তো কে পড়াইতো? বলে একজন বান্দা আসবে আমার জানাজা পড়াবে। উনি আগে বাদশা ছিলেন, বাদশাগিরি তরক করে নবীর গোলামিতে আসছেন। যিনি আওলাদে রাসূল হবেন, যিনি 7 কেরাতের কারি হবেন, এভাবে কিছু কোয়ালিটি ওনার বয়ান দিয়েছেন। বলে এরকম একজন বান্দা আসবে, আমার জানাজা পড়াবে। এখন শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মানারি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মারা গেলেন, জানাজা রেডি হয়ে গেল, মুসল্লি ভরপুর হয়ে গেল। এখন ওই ইমাম আসে নাই। এখন ইমাম সবাই কার জন্য অপেক্ষায়? ইমামের জন্য। হুমা আসতেছে না, সবাই দাঁড়িয়ে আছে। একজন তাড়াতাড়ি বাজারে গেছে, কেউ আসতেছে কিনা দেখার জন্য। দেখতেছে হ্যাঁ, একজন বান্দা বড় শেখের, নুরানি শেখের মানুষ একজন আসতেছে কোড়াই করে। কিছুক্ষণের মধ্যে বাজারের মধ্যে এসে পৌঁছে গেলেন। হুজুর দাঁড়ান দাঁড়ান, আপনি কি আগে বাদশা ছিলেন? বলে হ্যাঁ আমি বাদশা ছিলাম। তো আপনি কি আওলাদ রাসূল? বলে হ্যাঁ। বলে আপনি কি 7 কেরাতের কারি? বলে হ্যাঁ। বলে হুজুর আসেন। বলে কি? বলে আপনাকে বলছে জানাজা পড়াইতে, জানাজা রেডি। হুজুর তো আগা মাথা কিছু জানেন। বলে কিরকম? বলে হুজুর আমাদের হুজুর মারা গেলেন। হুজুর বলেছেন
ওনার জানাজা যেমন তেমন বান্দা পড়াবেন না, এমন এক বান্দা পড়াবেন যিনি আগে বাদশা ছিলেন, যিনি আওলাদের রাসূল হবেন, সাত কেরাতের কারি হবেন। হুজুর, আমাদের হুজুর যে ওসিয়ত করেছেন সব তো আপনার কাছে আছে, আসুন আমাদের হুজুরের জানাজা আপনাকেই পড়াতে হবে। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। উনি হচ্ছেন এই হিন্দুস্তানের কসবা শরীফের মধ্যমণি হযরতে আশরাফ জাহাঙ্গীর সান্নাঙ্গী রাদিয়াল্লাহু তাআলা। উনি আগে বাদশা ছিলেন, আওলাদে রাসূলও, আবার আওলাদে গৌসে জিলানীও, আবার সাত কেরাতের কারিও ছিলেন। উনি জানাজা পড়ালেন। জানাজা পড়াবার পরে সবাই হুজুরকে মেহমানদারি করার জন্য ঘরে নিয়ে গেলেন। ওদিকে শরফুদ্দীন ইয়াহিয়া মানারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মারাতে গেলেন, দাফন করেছেন। সবাই দাফন করে যখন সরে গেলেন, দেখতেছেন শরফুদ্দীন ইয়াহিয়া মানারী উনি কবরের ভিতর থেকে ওনার ডান হাত বের করে কি যেন তালাশ করতেছে। কি বের করে দিল? ডান হাত বের করে দিয়ে তারা কি যেন তালাশ করছে। এখন সবাই আর কাছে নাই, ভয়ে আমাদের টানে ঢুকে গেলে সমস্যা না, কেউ কাছে যাচ্ছে না। এই মাত্র দাফন করা হয়েছে, উনি কবরের ভিতর থেকে হাত বের করে কি যেন তালাশ করছে। তাড়াতাড়ি হুজুরের কাছে গেছেন যিনি জানাজা পড়েছেন। হুজুর, মুসিবত। কি? হুজুর, যাকে এই মাত্র আপনি জানাজা পড়ালেন আমরা দাফন করেছি, আমরা দাফন করে সরে যেতেই দেন নাই, উনি তো কবরের ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে কি যেন তালাশ করে। হুজুর, একটু আসুন না, আসুন না। হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর সান্নানী এসে ওনার বেলায়েতের হাত ওই বেলায়েতের হাতের মধ্যে মুসাফা করলেন। বলল, হুজুর আপনি কবরের ভিতর থেকে হাত কেন বের করে দিলেন? বলল, হুজুর কি বলবো, আমার ওসিয়ত আমার তারা পূর্ণ করে নাই। কি রকম? হুজুর, আমি আমার ছেলেদেরকে ওসিয়ত করেছি, আমার ঘরে আমার পীর মুর্শিদের একটা টুপি আছে, আমি আমার ছেলেদেরকে বলেছিলাম আমি মারা গেলে আমার কাফনের ভিতরে আমার হুজুরকে আপনার টুপিটা যাতে দেই। আমি এখানে কবরে এসে তালাশ করতেছি, এরা টুপিটা দেয় নাই, যার কারণে হাত বের করে দিয়েছি টুপিটা দেওয়ার জন্য। আল্লাহর ওলিদের জন্য কবরের ভিতর থেকে হাত বের করে দেওয়া, পা বের করে দেওয়া, নিচে সরাসরি উঠে যাওয়া, এটা কোনো ব্যাপারই না। এগুলো সম্পূর্ণ কুদরত কার? আমাদের চট্টগ্রামের শেরে বাংলা সাহেব হুজুর নাম শুনছেন? কত কয়েকদিন আগে উরস গেছেন, ওনার একটা দেওয়ানা আজিজ আছে ফার্সি ভাষায়, সেখানে একজন ওলির কথা বলেছেন, যে ওলির জিয়ারত উনি নিজেই করেছেন। এই দামেস্কের মধ্যে, সিরিয়ার মধ্যে আবু সালেহ কুর্দি দামেস্কি রহমতুল্লাহ আলাইহি, একদিন ওনার কাছে দুই বান্দা আসছে, এসে বলছে, হুজুর, একজন বলতেছে, হুজুর আমি এই মানুষটাকে বোঝাচ্ছি। বলে, কি? বলে, নবীজি জিন্দা, নবী হায়াতুন নবী, নবী কবরে জিন্দা। আমি এটা কোরআন দিয়ে তাকে বোঝাই, হাদিস দিয়ে বোঝাই, এত দলিল দিয়ে বোঝাইলো সে বুঝতেছে না। হুজুর, আমি তাকে আপনার কাছে নিয়ে আসছি, নবী জিন্দা, এই কথা আপনি তাকে একটু বুঝাইয়া দেন। এখন হুজুর টেনশনে পড়ে গেছে, যাকে কোরআন দিয়ে বুঝাইলে বুঝে না, হাদিস দিয়ে বুঝাইলে বুঝে না, তাহলে তো তাকে প্র্যাকটিক্যাল বুঝাইতে হবে। কিভাবে? প্র্যাকটিক্যাল বুঝাইতে হবে। বলে, যা আজকে যাও, আমার একটা তারিখ দিছে, অমুক তারিখ আসিও, সেদিন আমি বলবো নবী মারানা জিন্দা। একটু জোরে বলবেন না? আর একটু মহব্বতে। এরা দুজন চলে গেলেন, ঠিক হুজুরের তারিখ অনুযায়ী দুইজন আবার এসে গেলেন। এসে দেখতেছেন যিনি আজকে প্রমাণ দেওয়ার কথা নবী জিন্দা, উনি নিজে মরে গেছেন। যিনি আজকে প্রমাণ দিবে নবী জিন্দা, উনি নিজে, ওনার গোসল চলছে, কাফন পরিধান করবে। বলে, কি রে, আজকে হুজুর আমাদেরকে নবী জিন্দা প্রমাণ দেওয়ার কথা, হুজুর তো নিজে মারা গেছে। আচ্ছা যাক, আসছি যখন জানাজাটা পড়ি।
জানাজা হলো, দাফন হয়ে গেল। এই দুইজন দাফনের পরে ধীর স্থির ভাবে গেলেন, গিয়ে যার আকীদা শুদ্ধ, উনি বলে হুজুর আজকে তো আমরা আসছি, আপনি আজকে তো আমাদেরকে নবী মাওলানা জিন্দা এটা প্রমাণ দেওয়ার কথা ছিল, আপনি তো নিজে কবর ঢুকে গেছেন। এরকম বলতেই আবু সালেহ কুর্দি দামেশকি রহমাতুল্লাহ আলাইহি কবর শরীফ থেকে আপন বাম পা কবরের বাহিরে বের করে দিলেন। বাইরে পা বের করে দিব, দেখ আমার দুনিয়া বিহায়াত আরো 16 বছর ছিল। খবর থেকে বলতেছি, আমার দুনিয়া বিহায়াত আরো কত বছর ছিল। আমি আল্লাহকে বললাম, ও আল্লাহ, তোমার বন্ধুর শানের বিষয়, তোমার বন্ধুর আজমতের বিষয়, আমার 16 বছর হায়াত দরকার নাই, তুমি আমার একটু কবরে নিয়ে যাও, তুমি আমাকে একটু কবরে নিয়ে যাও, আমি তাদেরকে দেখাই নবীর গোলাম যদি কবরের ভিতরে ভাবে জিন্দা হয় তো হায়াতুন নবীর অবস্থা কি। ওই বলতে আমি আসছি কবরে এমনি না, আমি নবীজির গোলাম, দেখ আমি কিভাবে জিন্দা, আমি তোদের সাথে কথাও বলতেছি, পাও বের করে দিলাম, আমার পাটা দেখ। তো আমি নবীর গোলাম যদি কবরে এভাবে জিন্দা হতে পারি তো নবীজি কিভাবে জিন্দা এবার বুঝে না বলতে ওই বান্দা কদম ধরে ফেলছে। যে বান্দা নবীর হায়াতুন নবী নিয়ে সংশয় ছিল, সন্দেহ ছিল, সে কি ধরে ফেলেছে, হুজুর ক্ষমা করুন বুঝি নাই, এখন বুঝে গেছি, প্র্যাকটিক্যাল বুঝে গেছি, হুজুর আমার আকীদা শুদ্ধ হয়ে গেল। তাহলে কি বুঝলাম, শুধু নবী জিন্দা না, নবীর ইশকে যারা মারা যায় কবরে এরাও জিন্দা। নবীর শানে বেয়াদবি করে গেলে কবরে কিয়ামত পর্যন্ত তার কবর জাহান্নামের গর্ত হয়ে থাকবে, দুগুনি চলবে। পায়টা এখনো বাইরে আছে, নৌকো কেটে দিতে হয় টাইমে টাইমে। শেরে বাংলা রহমতুল্লাহ বলেন, আমি এই পাটা সবাইকে নির্দিষ্ট টাইমে খুলে দেওয়া হয়। আমি দরখাস্ত করেছি, আমি তখন তো পূর্ব পাকিস্তান, আমি ওখান থেকে গেছি, আমার দরখাস্ত অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে, অনুমতি দিয়েছে, আমাকে ভিতরে ঢোকার অনুমতি দিল। আমি দেখলাম রুই দিয়ে ঢাকানো, আমি রুই সরিয়ে ওনার কদমে একটা চুমু লাগিয়ে দিচ্ছি। এই পাটা এখনো কোথায়, বাহিরে, খবরের বাহিরে। তাহলে আল্লাহর ওলিরা চাইলে পাও বার করে দিতে পারে, হাতও বের করে খবর সহ ঘুরে ফেলতে পারে। এটা দেখার জন্য বাংলাদেশের বাইরে যেতে হবে? মরার মত গেলে তো বোঝা যায় কিভাবে খবর ঘুরাইতে পারে। কথা বলুন ঠিক না? আর আল্লামা ইমাম শাহরানি আর 500 বছর আগের মুহাদ্দিস, যিনি সরাসরি আমার নবীর ইন্তেকালের পরে 1000 বছর পরে নবীজির থেকে বুখারী শরীফ পড়েছেন। সে শাহরানি তাবকাতুল কুবরার মধ্যে নোট করেছেন কি বলে, আমার পীর মুর্শিদ, ওনার নাম ইমাম শাদি, আর ওনার পীর মুর্শিদের নাম আবু সাঈদ বাদাবী। একদিন আমি আমার দাদা পীরের ওরসে গেলাম। আমাদের দেশে অনেক উরস আছে কিনা? আমাদের হুজুরের উরস হচ্ছে, এই উরস নাজায়েজ বলার কোন সুযোগ আছে? কিছু উরস আছে নারী হুজুর না আছে, শরীর গাঞ্জা খায়, কি শরাব পান করে, নারী পুরুষ আছে। এই উরসের পক্ষে কি আমরা আসি? কে আসেন হাত তোলেন। আচ্ছা না, অধিকাংশ মজবুত ডবল লাইফ। একটু লক্ষ্য করুন, মনোযোগ কামনা করছি। কি বলছিলাম? মন নাই? কি বলছিলাম বলেন তো? যে সমস্ত উরসে ভণ্ডামি চলে, শরীয়ত বিরোধী কাজ চলে, এই উরসের পক্ষে আমরা এই উরসের পক্ষে।
যে ওরসে কোরআন সুন্নাহর বয়ান চলে, যে ওরসে জিয়ারত চলে, যে ওরসে মানুষকে খাওয়ান। কথা বলুন ঠিক কি না? আল্লাহ সবাইকে হেদায়েত দান করুন। আসুন, হ্যাঁ কিছুক্ষণ পরে বলে খাওয়াবে। আপনারা খাইতে রাজি আছেন না? মাহফিল বন্ধ করে খাওয়াইবে। আমিও আমার বিশে খালাস প্রায় কাছাকাছি চালু করে দেখেছি এটা। একটু লক্ষ্য করুন, আপনাদের মনোযোগ কষ্ট পাচ্ছে। যেগুলো বলতেছি খুবই প্রয়োজনীয়, যেগুলো খুবই দরকার। লক্ষ্য করুন, মনোযোগ কামনা করছি কি 1 নম্বর শিরিক, 2 নম্বর শিরিক, 3 নম্বর শিরিক বুঝছেন তো? হ্যাঁ 3 নম্বর বলছি না? আল্লাহ ছাড়া, আল্লাহ যে আল্লাহ ফানা হবেন না, ধ্বংস হবেন না। আল্লাহ ওয়াজিবুল ওয়াজুদ, আল্লাহ ছিলেন, আছেন, থাকবেন, এরকম কাউকে মনে করেন নাম শিরিক। এটা কয় নম্বরটা? তাহলে আমরা কি শিরিক করি? আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করি না, 1 নম্বর শিরিক। আল্লাহ সমকক্ষ কাউকে মানি না, 2 নম্বর শিরিক। আল্লাহ যে মারা যাবেন না, এরকম কাউকে মারা যাবেন এরকম বলি না। আমরা বলি নবীরও মারা যায়, ওলিরও মারা যায়, কিন্তু কবরে মারা যাওয়ার পরও এনাদেরকে জিন্দা করে দেয় কে? ওই আবু সাইদ বদবীর উরসে ইমাম শাহরানি গেলেন। মনোযোগ আছে তো? তাবকাতুল কুবরা শরীফ থেকে বলতেছি। শাহরানি গেলেন, বলে আমার হুজুরের মাজার জিয়ারতে যাইবার আগে পথের মধ্যে ওয়াজ চলে, ওয়াজ মাহফিল। সবাই আমাকে মাহফিলে বসাই দিল, হুজুর আগে ওয়াজ করেন। আমি জিয়ারত করতে পারি নাই, জিয়ারতের আগে কোথায় সবাই মিলে স্টেজে নিয়ে আসছে ওয়াজ করার জন্য। আমি ওয়াজ করতেছি, আমার এক পীর ভাই আমাকে এসে বলে, এই শাহরানি দাদা পীরের জিয়ারতে যাও না কেন? বলে কেন, কি হয়েছে? বলে আমি এখন ঢুকছি দাদা পীরের, দেখলাম মাজারে পাক খুলে গেছে, সরাসরি দাদা পীরকে আমি দেখছি। আমাকে বলছে কিরে তুমি তো আসছো, আমার শাহরানি আসে নাই। আমি বলছি হুজুর সে ওয়াজ করতেছে, আবার মিলে গেছে। কেন? উনি কেন বর্ণনা করছে? উনি বলতেছেন আমার দাদা পীর আমার খবর তত্ত্ব কেন নিচ্ছে জানো? একদিন আমার পীর মুর্শিদ আমাকে নিয়ে দাদা পীরের জিয়ারত করতেছেন, আর আমার পীর মুর্শিদ ওনার পীরকে আদব সহকারে বললেন, হুজুর আমার শাহরানিকে আব্বার হাতে গছাই দিতে আসছি, হুজুর হাতটা একটু কবর থেকে বের করে দেন। কবর থেকে কি কে বের করেন? আমি আমার শাহরানিকে আপনার হাতে গছাই দিব। এরকম বলতেই আবু সাইদ বদবী রহমতুল্লাহ আলাইহি কবর শরীফ থেকে হাত বের করে দিলেন। তখন ইমামে শাহজি ইমাম শাহরানির হাত ধরে ওনার হাতের ভিতরে ঢুকাই দিয়ে বলতেছেন, কাবিল তাহু, হুজুর আমার শাহরানিকে কবুল করে নিয়েছেন? তখন কবরের ভিতর থেকে আওয়াজ আসছে, নাম কাবিল তাহু, হ্যাঁ আমি তাকে কবুল করে নিয়েছি। আবার হাত ভিতরে ঢুকাই নিলেন। আমার পীর মুর্শিদ আমার দাদা পীরের হাতে আমাকে গছাই দিয়েছেন বিদায় আমি উরুসে আসছি কিনা তত্ত্ব নিচ্ছেন। তাহলে ওলিউল্লাহরা বুঝেন, ইনাদের জন্য এগুলা কোনো ব্যাপার নাই। এরা কিভাবে জিন্দা ব্যাপার বুঝেন, খবরে গেলে বুঝবেন ওলিরা কিভাবে জিন্দা। আর দুকনি কাকে বলে, মায়ের কাকে বলে, ডর দেখা যাবে কোথায় গেলে। এটা মায়েরও চলে, আরামও আছে। আমার আলা হযরত বলেন, এ রোজা हर काम का एक वक़्त है, ए रोज़ा हर काम का एक वक़्त है, ए रोज़ा हर काम का एक वक़्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, जाएगा जाएगा हाँ जाएगा हाँ जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा, जाएगा 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 हाँ जाएगा
का निशान मिटता नहीं। হুজুর যে কত বড় হাস্তি, কাউকে দেখাইতেন না, পরিচয় দিতেন না, ঠিক কি না? আলা হযরত বলছেন কি, বেনিশানো কা নিশান মিটতা নেহি, বেনিশানো কা নিশান মিটতা নেহি, বেনিশানো কা নিশান মিটতা নেহি, মিটতা নেহি। अरे मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा 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 जाएगा, हाँ जाएगा, हाँ जाएगा, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। একটা কথা বাস্তব বলেন, হুজুর জিন্দা থাকতে যেভাবে প্রচারিত হয় নাই, মারা যাওয়ার পর প্রচারিত কমে গেছে না বেড়ে গেছে? বেড়ে গেছে না? এটাই বলতেছেন, মিটতে মিটতে নাম হো হি জায়েগা, মিটতে মিটতে নাম হো হি জায়েগা, জায়েগা जाएगा हाँ जाएगा, हाँ जाएगा, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर न काम हो ही जाएगा, जाएगा जाएगा हाँ जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा। একটু বড় আওয়াজে বলুন মারহাবা। ওলিরা কবরে গেলে শান কমে না বাড়ে? আমার আলা হযরত বলেন, দাম এমনি বাড়বে না, জানটা নবীর জন্য দিতে হবে। জান, জান কার জন্য? আলা হযরত বলেন, জান দে দো ওয়াদায়ে दीदार पर, जान दे दो ওয়াদায়ে दीदार पर। কবরে গেলে নবী আসবে, বলে এটা খেয়াল করে জানটা দিয়ে দাও। জানো দে দো ওয়াদায়ে दीदार पर, জানো দে দো ওয়াদায়ে दीदार पर, दीदार पर। नक़दो अपना दाम हो ही जाएगा, नक़दो अपना दाम हो ही जाएगा, जाएगा जाएगा हाँ जाएगा, नक़दो अपना दाम हो ही जाएगा। একটু বলুন না সুবহানাল্লাহ। ইনারা দুনিয়াবাস ছিলেন না, দুনিয়া বিমুখ ছিলেন, দুনিয়ার লালসায় ছিলেন না। যা ছিল সব ইসলামের জন্য, রাসূলের পাকের জন্য উছাড় করে দিয়েছেন। কথা বলুন ঠিক কিনা? সেজন্য আজকে দাম কমে না বাড়ে? বছরে বছরে বাড়তেই থাকবে, বলেন না বাড়তেই, কমবে না, কিয়ামত পর্যন্ত বাড়বে। কেন? এ বাড়ার কাজ করে গেছে। এটার নাম ইশকে রাসূল। ইনি আমাদেরকে ইশকে রাসূলের দরস দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন। এটা নিয়ে কবরে গেলে শান বেড়ে যায়। আমি কথা বাড়াবো না, আমার কথা ইতি টানবো। এই কথা বলে হুজুর যেভাবে মহান আলেম ছিলেন, আমাদেরকে এলমকে গুরুত্ব দিতে হবে। যে যত বড় আলেম, আমি শুরুতে যে কথা বলেছি আবার বলেন, সে আল্লাহর কাছে তত বড়। বড় বড় ওলিরা, ওলি না শুধু, কি আলেম? আলেম ছাড়া ওলি হতে পারে? যারা কোরআন জানে না, হাদিস জানে না, ফিকহ জানে না, ফতোয়া জানে না, কিতাব পড়তে জানে না, এরা কি ওলি? ওলি দাবি করলো একটু জোরে বলেন, ওলি দাবি করলেও ভণ্ড। ওলি চিনার জন্য ওলিউল্লাহরা মুহূর্তের মধ্যে অনেক কিছু করতে পারে। আজকে শুনেছি, কে বলছি না,
আচ্ছা আমার রুবেল ভাই গেছে কেন? রুবেল ভাই থেকে শুনছি আমাদের প্রিন্সিপাল জালাসা হুজুর আর আমাদের আব্দুল হুজুর দুজন এখানে মাহফিল আসতেছেন। পথের মধ্যে বাতিলরা মানে এনাদেরকে ধরে বাদুঘর আচ্ছা যাক মানে মারবে। ওনারা দুজন রিক্সায় ছিলেন, বাতিলের ভিতর দিয়ে রিক্সা চলে আসছেন, চলে গেছেন। বাতিলরা প্রস্তুতি নিয়ে আসে, হুজুররা কখন আসবে মারবে। দেখছে ওদের সামনে গেছে দেখেনি। এরকম আমাদের গরিব নামাজেরও আছে। কিরকম জানেন? গরিব নামাজ যখন সরহিন্দের এলাকা দিয়ে ঢুকতেছেন, কুতুবউদ্দিন বখতের কাকি দেখতেছেন এই এরা জাদুকররা গরিব নামাজের পটু জাদুর মাধ্যমে কালেকশন করে বিশাল বিশাল ছবি অঙ্কন করে ওই বর্ডারের মধ্যে লাগিয়ে দিচ্ছে। কেন? এই সুরতের মানুষটা ঢুকলে অ্যারেস্ট করবে। বর্ডার গান আছে, বড় বড় ছবি গরিব নামাজের ছবি অঙ্কন করে লাগাই দিল, ঝুলাই দিল। অনেক দূর থেকে কুতুবউদ্দিন বখতের কাকি প্রধান খলিফা উনি দেখে বলছেন, হুজুর সামনে যাইয়েন না। বলে কি? আপনার ছবি দেখা যাচ্ছে, আপনাকে দেখলেই ধরবে। তো গরিব নামাজ বলেন 40 জন একটা কাফেলা ছিল। গরিব নামাজ বলে একটু দাঁড়াও। চতুর্দিকে গরিব নামাজ 40 জন চতুর্দিকে ঘুরে উনি মধ্যখানে ঢুকে গেছে। বলে চলো। কয়জন? একজন দুইজন নয়, 40 জন। আমার গরিব নামাজ 40 জনের কাফেলা নিয়ে মধ্যখানে, গরিব নামাজ চতুর্দিকে মুসলমান। বর্ডার গাছের সামনে পার দিয়ে বর্ডার পার হয়ে গেলেন, বর্ডার গাছ দাঁড়িয়ে আছে। অনেক দূরে যখন গেছেন ওই জাদুঘরের উপাসনাগার ছিল, সে ছাদ থেকে দেখতেছে কিরে মুসলমানের দরবেশটা ঢুকে গেছে, আমার ফটো অঙ্কন করাটা বেকার হয়েছে। সে দৌড়তে নামছে। একটু লক্ষ্য করুন, মনোযোগ আছে কি? হ্যাঁ, জাদুঘর দৌড়তে নামছে। নেমে বলতেছে, মুসলমান দরবেশ আপনাদের কি বর্ডার গার্ড ধরে নাই? গরিব নামাজ বললে, দেখলে না ধরবে, দেখলে না? আপনারা এতগুলো মানুষ দেখে নাই? তুমি আবার প্রশ্ন দেখলে তো করে ফেলতো। বলে তাহলে আপনি তো বড় জাদুকর। জাদুকর বলতেছে আপনি তো আমার মতো দেখি, তাহলে খেলা চলুক না। গরিব নামাজকে খেলতে ডাকে। গরিব নামাজ বলেন, হে কুতুবউদ্দিন খেলা দেখাইয়া দাও। গরিব নামাজ নিজে খেলে না, কাকে বলতেছে? প্রধান খলিফা। এই খেলতে চায়, একটু খেলা দেখা দাও। জাদুকর তার মন্ত্র বলে লাভ দিলে অনেক উঠে গেছে। কুতুবউদ্দিন বখতের কাকি উনি যা পড়াচ্ছে পড়ে বিসমিল্লাহ বলে লাভ দিতে ওনার উপরে উঠে তাকে ডাকে। এইভাবে জাদুকর আবার মন্ত্র উপরে আবার লাভ দেয়, উপরে উঠে কুতুবউদ্দিন বখতের কাকিকে ডাকে। আবার কুতুবউদ্দিন বখতের কাকি আবার এখান থেকে লাভ দিলে তার উপরে উঠে। এবারে উঠতে জাদুকর একটা সীমা আছে কিনা, সে তার সীমানা গিয়ে কুতুবউদ্দিন বখতের কাকিকে ডাকে। এবার দেখা যায় কুতুবউদ্দিন বখতের কাকি তার সীমানা ফাঁক দিয়ে অনেক উপর উঠে গেছে। ডাকতেছে, সরি আমার সীমানা এতটুকু, জাদুকরদের সীমানা এতটুকু। আপনি ওখানে গেছেন, বুঝে গেছি এটা জাদুর ক্ষমতা না, এটা অন্য ক্ষমতা। এতটুকু উঠতে পারবো না, আমাকে ওই ক্ষমতা শিখান না। আজকের সম্মানিত প্রধান আকর্ষণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মারদে মুজাহিদ, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। চলো না, একটু দর্শ। আল্লাহুম্মা সাল্লি এদিকে
আল্লাহ আর ফেরেশতা সকল নবী কে জানাই সালাম। মোমেন যারা নবীর কাছে পাঠাও দরুদ আর সালাম। আল্লাহুম্মা নবীনা শাফিঈনা। বাকিটা শুনবেন না, এটাই শেষ। একটু লক্ষ্য করুন, কোথায় খেলা চলে, নিচে না উপরে? সরি, ক্ষমা চাই, ক্ষমা চান। বলে আমার কাছে চাইলে হবে না, আমার হুজুরের কাছে যান। বলে আসেন তাহলে। কুতুবউদ্দিন বখতের কাকি এই জাদুকরকে নিয়ে খারিম নামাজের কদমে লেগেলেন। সে কদম ধরে ফেললো, হুজুর আমি বুঝি নাই, আমি মনে করেছিলাম আপনি জাদুকর। হুজুর আপনি যে ক্ষমতা নিয়ে এখানে ঢুকেছেন, আমাকে একটু ওই ক্ষমতা শিখান। বলে তাহলে আর দেরি কেন, পড়ে না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জাদুকর কে জাদুকর আছে? কি হয়ে গেছে? গরিব নামাজের কারামত। ইনারা বর্ডারঘাটের সামনে পাড়ি দিলেন, বর্ডারঘাট দেখে নেন। আমাদের হুজুরের কি অবস্থা? প্রিন্সিপাল দলিশা হুজুর আর হুজুর বাহাতের সামনে পাড়ি দিয়েছেন, হুজুরকে দেখেন। এটা ক্ষমতা কার? সেজন্য আমি কথা শেষ, যে যত বড় আলেম উনি আল্লাহর দরবারে তত বড়। আরো জোরে বলেন, তত বড়। আলেম ছাড়া ওলি হয় না। কিছু আলেম জাহেরি আছে, কিছু আছে কি বাতিনি। মোটামুটি আলেম হওয়া লাগবে। আলেম ছাড়া ওলি হতে পারে না। এই বিষয়ে আজকে আমরা সবক নিলাম। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা আজকের এই অনুষ্ঠানকে কবুল করুক। যারা যেভাবে শ্রম দিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন, সবাইকে হুজুরের নিগাহে কারাম দান করুক, আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমরা হুজুরকে কষ্ট দিব, হুজুর